Hi, and welcome to Persistent Worlds Managing Player in World State. My name is Benoit Gagnon. 네, I'm a senior 안녕하세요. software developer 저는 at Unity Montreal. 유니티 몬트리올의 베누아 Persistent World 개념입니다. is an 퍼시스턴트 emerging 월드에 대해서 말씀드리겠습니다. type of online 이것은 새로운 experience, the 유형의 온라인 multiplayer games 경험입니다. mostly. 거의 대부분 And it 멀티플레이어 distinguishes 게임이고요. itself from other multiplayer 다른 experiences in the 멀티플레이어와 fact that it's 차이점은 long-lasting. 이것이 오랫동안 And so 지속된다라는 there isn't 것이죠. really a defined start and end state for the 지금 experience, and 시작, just visitors 처음 come and 점이 go. 없고 그냥 And what visitors do in this 비지터들이, experience 플레이어들이 in 왔다 Persistent 갔다 하는 World 겁니다. is they 이런 이제 evolve their 영속적인 characters 세계, for the state of 퍼시스턴트 the world 월드에서 itself. 하는 일은 And so this 이 세계 genre really dates 자체를 back all the way to the 변화시키고 mud, 이제 the 캐릭터를 early mud, and 발전시키고 then 하는 겁니다. through the golden 그래서 age of 초기에 MMOs. 머드 But recently we've seen a 그리고 이제 resurgence of these MMO의 kinds of 황금기에서 experiences 많이 볼 수가 with 있었죠. genres such as 그런데 world 이런 building, survival 것들이 games, 이제 서바이벌 where 게임이나 아니면 players 월드 have 빌드, an 세계 impact on 건설 the world. 게임에서 And in some 굉장히 다시 cases, 부활하는 것을 볼 수가 impacting that world, 있었습니다. shaping that world is 실제로 the 이제 core 플레이어가 이 gameplay 세계를 mechanic. For 바꾸고 example, 어떤 with 임팩트를 Minecraft. 미치고 And so 하는 this 것이 talk will be 이제 focused 게임플레이의 on 핵심 the 메커니즘이죠. management of 마인크래프트의 state 예시가 in this 있습니다. world. So both the 그래서 이 character, the player, as well 발표에서는 as the world 이 itself. 월드 스테이트, 상태 관리에 Now, 초점을 there are 맞추어서 many 말씀을 pieces of 드리도록 data involved 하겠습니다. in the multiplayer experience. 멀티플레이어 And 경험과 some of 관련된 them 많은 fall in what 데이터들이 I call the 있습니다. game platform services 그중에는 category. 제가 제 개인 플랫폼 So 서비스 things like 범주라고 leaderboards, 부르는 것에 포함되는 management 것이 많은데요. friendships, 리더보드, presence of 이제 players, 프렌십 the 관리, economy 이제 in your game, 플레이어 seasons 중재, events, 그리고 profiles, 게임 and analytics. This is 이코노믹스, not the focus 시즌, of this 이벤트, talk, but if you're 프로필, interested in 분석 these 등등이 services, 있습니다. I encourage you to check out 그런데 these 이제 two other 오늘 sessions 주제는 from this 아니지만은 Unite 이런 conference, 서비스에 관심이 which is going to touch on those 있으시다면 services. 이 유나이트에서의 Today we'll be 관련된 focusing 세션을 또 찾아 mostly 들으시면 on the state 좋겠습니다. management that is 오늘은 core to the 스테이트 gameplay 매니지먼트, mechanics of 이제 the 특히 Persistent 제 World experience. 퍼시스턴트 월드, For our 지속 agenda 영속성 today, 세계의 will be an 게임플레이 intro level 메커니즘의 session. 핵심인 이제 상태 We'll be 관리에 looking at 초점을 the 맞추겠습니다. classification and 이제 representation of 초급 the state, 분들을 위한 세션이 될 some 거고요. architecture 네, 몇 decisions 가지의 regarding 스테이트 the 분류 multiplayer 그리고 topology. 레프레젠테이션 The 살펴보고 services that 멀티플레이어 Unity offers 토폴로지에 will 관련된 include 아키텍처의 third-party 이제 종류나 offerings, 결정 third-party 불허사항들을 feature 이제 factoring, 다뤄보도록 game server 하겠습니다. internals, and then we'll wrap up. 유니티가 제공하는 서비스 그리고 So first, 서드파티 제품 그리고 서버 앱에 try to 미치는 come up 영향 with some 보겠습니다. classification of state. 우선은 이제 스테이트의 분류를 한번 I see this as 해보겠습니다. a spectrum, 하나의 ranging from 스펙트럼으로 player 볼 수가 state, 있는데요. going 플레이어 through the character state, 스테이트에서부터 and 캐릭터 all the way 스테이트를 to the world 거쳐서 state. 전체 And 이제 as we 월드 move from the 스테이트까지 left to the 넘어가죠. right, this tends 근데 to be a lot more 왼쪽에서 game 오른쪽으로 specific 가물을 than on the 따라서 far 더 left. 이제 It's a little 게임에 easier to read 특화된 about 게임 these things 특정적인 in a 성격을 generic 띱니다. fashion, 그래서 and 왼쪽에 find 있는 that a 것은 way 좀 that 더 we can 일반적인 find 방식으로 services 추론하는 것이 that 더 just 쉬워서 provide this 이제 as a service 훨씬 더 correctly. 범용의 서비스를 And so in 제공하는 a 것이 이제 typical 왼쪽에서 많이 online 발견이 multiplayer 되죠. 근데 experience, really 일반적인 이제 as 온라인 Persistent Worlds, you 멀티플레이어의 have 이제 your 퍼시스턴트 players that 월드를 are 보게 signing in. 되면은 And then most games will allow them 플레이어가 to create 로그인해서 characters in the 들어오고 world, 이제 이 one 월드 or more. 안에서 세계 안에서 And 하나 so 이상의 캐릭터를 data that's 생성을 합니다. associated with the player might be their preferences 그래서 with the game, their 플레이어와 achievements, 관련되어 you know, 있는 something more 데이터들은 뭐 이제 qualified for 플레이어의 them, 선호 their profile of 프레퍼런스나 friends, 아니면 what groups and guilds 프로파일이나 they're 뭐 part of, what 친구들이나 purchases 어떤 they've 업적을 made in the game. 쌓았는지 어떤 Whereas the 길드에 character 속해 becomes a little more 있는지 구매한 specific to the 아이템들 이런 game. 것들입니다. 근데 And this is why we're moving 캐릭터는 to the 좀 더 right side spectrum. So 게임에 the 묶여 inventory 있죠. of 그래서 that 더 character, 오른쪽으로 the quest 옵니다. logs, skill trees, 그래서 뭐 etc. 인벤토리나 퀘스트 And finally, 로그나 there's 스킬 트리 data 등이 that's 이제 sort of 이 shared by 캐릭터와 all the 관련된 players in the world. This 데이터입니다. is just data associated with the 그리고 world itself. 마지막으로 전 So items on the 세계 모든 ground, 플레이어가 building 공유하는 constructed 데이터가 있습니다. resources in that 이제 world. 그 월드 As 자체와 well 이제 as things 관련되어 like 있는 것이죠. dynamic 이제 지상에 terrain, 있는 and 것들, maybe 건물들, sometimes 그리고 dynamic 뭐 terrain is 동적인 the core 터레인이나 sort of activity 뭐 engine of the 이런 world to shape that terrain 세계에서 and 이제 the 플레이어들이 assembly 하는 blocks and 액티비티의 whatnot. 활동의 핵심이 되는 이런 This will 다이내믹 also include 트레인들이 data about the 있습니다. NPCs or wildlife, 뭐 그 etc. 이외에도 And NPC나 so 뭐 as 야생 we go to 동물들 뭐 the 이런 right, 것들이 포함이 됩니다. the challenges with dealing with 오른쪽으로 that state 갈수록 are much more 이 game 상태 specific, 관리를 하는 and 것이 also the 보다 더 services 게임 available to you 특정적입니다. to deal with 그런데 this 이제 tend to be a lot 서비스로 more 제공되는 generic 것을 as a 보면은 result 훨씬 더 because they have to 범용이고 accommodate the wide 제네릭하죠. variety 그래서 이제 of 왼쪽에 cases. 있으면서 훨씬 더 다양한 케이스들을 So 처리할 수 있도록 만들어져 let's look 있습니다. at game server topology or 그렇다면은 multiplayer 이제 topology 게임 in general. 서버의 멀티플레이어 There's sort of two 토폴로지를 보도록 major 하겠습니다. 두 kinds of 가지의 multiplayer 주요한 topologies. 멀티플레이어 One is the 토폴로지가 dedicated 있는데요. game server, 첫 번째는 전용 where, 게임 as the name 서버입니다. suggests, the machine is 뭐 이름에서 dedicated 알 to 수 serving 있듯이 the 특정한 game 머신이 and running the 지정이 simulation. 되어 있어서 게임을 Now this 서비싱하고 machine 시뮬레이션을 may be 하는 more 겁니다. powerful than the individual 이 client, and 머신은 so 뭐 that's 개별 why 클라이언트보다 this 훨씬 더 pattern is very 파워풀하죠. common in 이 Persistent World 패턴이 experience is that 특히 이제 they tend 퍼시스턴트 to accommodate a 월드에서는 lot of 굉장히 players, 일반적으로 and so 채택이 the 됩니다. performance of 많은 the central 플레이어들이 server 들어올 수 is 있어야 하기 to the 때문에 experience of 이제 everybody. 이런
이런 중앙 서버의 성능이 유저 익스피리언스의 핵심이 됩니다. 또 다른 이유는 이제 서버가 개별 클라이언트보다 오래 지속되어야만 합니다. 그래서 세션에 정의된 시작 및 종료 시점이 없습니다. 그래서 전용 게임 서버가 항상 있게 되면은 이제 클라이언트가 들어왔다가 나갔다 하는 것을 훨씬 더 쉽게 처리할 수 있습니다.
있습니다. 또 다른 아키텍처는 P2P, 피어-투-피어입니다. 그래서 클라이언트 하나가 추가적인 책임을 맡으면서 이제 게임 호스트 역할을 하는 거죠. 그래서 시뮬레이션도 하고 서버 역할을 합니다. 근데 이것이 특정 경우에 가능하지만 이번 발표에서는 전용 게임 서버 아키텍처에 중점을 둘 것입니다. 거의 대부분의 서비스와 기술이 일정 부분은 클라이언트가 호스트가 되는 아키텍처에도 적용이 될 수가 있습니다. 근데 그럴 때는 이슈들이 좀 있죠. 호스트 마이그레이션을 해야 되는 경우, 만약에 이제 호스트 역할을 하던 클라이언트가 없어지면 이제 호스트 마이그레이션을 해야 되고, 그리고 이제 해당 호스트의 성능이 이제 큰 임팩트를 미친다는 것, 그리고 스케일러비리티를 확장성을 확보해야 된다는 것 등이 있습니다. 다음으로 상태의 권한과 관련된 말씀입니다. 데이터베이스나 서비스가 어떤 스테이트를 사용하든지 간에 어느 정도의 이제 권한이 설정이 돼야 되는데요. 세 가지의 옵션이 있습니다. 이제 일반적인 멀티플레이어의 이제 권한 관리와 매우 유사합니다. 그래서 클라이언트가 스테이트의 상태에 직접 액세스를 해서 리드라이트를 할 수 있는 것도 있고요. 두 번째로는 서버만 이 스테이트에 대해서 독점적으로 액세스를 할 수 있습니다. 그리고 이제 클라이언트는 이제 게임 플레이를 통해서만 그 해당 내용을 들어와서 이제 변경을 할 수가 있습니다. 마지막으로는 이 둘을 섞어서 쓰는 거죠. 그래서 일부의 이제 클라이언트가 플레이어 상태나 캐릭터 상태에는 액세스할 수 있지만 전체 월드의 세계의 상태에 대해서는 게임 서버만 이제 액세스를 하는 겁니다. 이제 분리랑 또 액세스 컨트롤을 할 수 있기 때문에 상태의 분리를 시키는 겁니다. 이런 형태의 이제 스테이트에 대해서 미리 한번 이제 추론을 잡아보고 유형을 결정하는 것이 굉장히 좋습니다. 왜냐하면 이제 백엔드의 요구사항을 미리 잡아볼 수가 있고 나중에 확장성에도 영향을 미치게 되고 결국에는 네트워킹과 관련된 레이턴시나 또 비용에도 영향을 미칩니다. 더불어서 어떤 인증 파라미터를 사용할지, 이제 클라이언트와 서버 사이에 어떤 보안 치트 방지 프로그램이라든지 이런 것까지도 이제 영향을 미치기 때문에 미리 생각을 해보셔야 합니다. 제 상태를 분류했으니까요. 이 런타임에서의 데이터의 레프레젠테이션을 한번 보도록 하겠습니다. 유니티 게임 엔진을 사용하면 두 가지의 이제 프로젝트 범주가 있는데요. 첫 번째는 제 정통적인 유형입니다. 그래서 이제 게임 오브젝트와 모노 비헤이버들 그리고 컴포넌트들이 이제 런타임 레프레젠테이션으로 이제 대체적인 레프레젠테이션의 마셜링 형태가 필요한 것이고요. 여기에서 대체 레프레젠테이션에 가장 인기 있는 것은 제이슨이죠. 이제 일부 컴포넌트와 이제 일부 속성들은 하위 집합으로 이제 영구 상태로 간주가 됩니다. 그래서 계속 연속되는 퍼시스턴시가 생기는 거죠. 게임 오브젝트나 아니면은 이 오브젝트나 컴포넌트가 접근을 할 수 있는 데이터 구조를 유지를 합니다. 두 번째는 데이터 지형의 기술 스택입니다. 엔티티와 구성 요소들이 이제 컴포넌트들이 있는 건데요. 차이점은 이제 데이터가 이제 인메모리 레프레젠테이션이 실제로 온디스크 레프레젠테이션과 호환된다는 겁니다. 그래서 이제 데이터 지원 기술 스택의 핵심이 이제 데이터를 런타임에 굉장히 멋지게 패킹을 한다는 겁니다. 그런데 결과적으로는 이제 메모리에서부터 이제 오프로딩하고 이제 로드를 하고 하는 것도 굉장히 효율적으로 됩니다. 그런데 다른 엔티티 컴포넌트랑 마찬가지로 스테이트를 나타내고 또 기본 형식의 직렬화를 쓸 수 있는 또 장점이 있습니다. 전통적인 방식으로 돌아가서 보면 시작하는 좋은 출발점은 인베드되어 있는 제이슨 유틸리티입니다. 이제 모노비헤비어 스크립터블들이나 아니면은 그 기본적인 이제 오브젝트들을 이제 포함을 해서 시리얼라이즈를 해가지고 시리얼화를 시켜서 제이슨 유틸리티를 통해서 문서로 생성할 수가 있습니다. 그래서 임의의 제이슨을 허용하는 이제 스테이트 저장 시스템과 이제 연결해서 사용하면 상당히 좋은 출발점이 될 수가 있습니다. 그래서 어떤 개체를 퍼시스턴시를 줄 것인가를 식별을 해야 되고 또 이제 이것을 가져올 수 있는 리트리브를 할 수 있는 이제 인덱싱 메커니즘의 기본 키를 정의해야 되긴 하지만 그래도 이제 시작하는 측면에서 보자면 굉장히 좋은 출발점입니다. 제이슨 유틸리티 성능도 굉장히 좋기 때문에 그리고 또 제이슨의 직렬화 범주가 굉장히 좋기 때문에 이제 출발점으로는 상당히 좋은 선택이 됩니다.
네, 좀 더 고급형의 공간 인덱싱이 있습니다. 온라인에서 만약에 이제 연구 세계가 굉장히 큰 지도로 구성이 되어 있다면은 굉장히 많은 뭐 경험이 들어가 있고 한다면은 선택할 수 있는 전략이 있는데요. 이것을 메모리를 분할을 하고 이 맵을 여러 가지의 스크립트셀로 분리를 하는 겁니다. 그래서 이제 스크립트가 서브씬을 동적으로 업로드 오프로드를 하고 이제 움직이면서 그게 따라갈 수가 있습니다. 이것은 특히 DOTS 아키텍처와 관련성이 높습니다. 일반적인 패턴으로 굉장히 큰 월드맵을 서브씬 로딩을 통해서 이제 달성을 하죠. 그래서 이 내용은 V-Rising 세션에서 더 상세히 있게 다뤄집니다. 근데 이거는 에셋 로딩입니다. 시뮬레이션을 실행하기 위해 이제 서버 메모리에 로딩되는 에셋을 제한을 하는 거죠. 그런데 동일한 기술을 스테이트 관리에도 쓸 수가 있습니다. 특정한 시간에 특정 그리드 셀의 상태에만 영향을 줄 수가 있다면 이제 해당되는 그리드 셀의 월드 상태를 돌연 변이화시켜서 이것을 동적으로 로드를 하고 다시 영구적인 저장소로 가지고 와서 다시 직렬화하는 것이 굉장히 좋은 방법이 되는 것이죠. 그래서 세계의 그 월드의 상태를 스페이셜 인덱싱을 할 수가 있습니다. 그래서 게임 서버와 세계의 상태를 다루고 있는 연구 데이터베이스 사이에 데이터를 오고 가는 데이터의 양을 줄이는 데도 굉장히 효과적입니다. 네, 데이터의 영속성을 추상화하는 것은 굉장히 오랜 역사가 있습니다. 뭐 그 중에 하나가 이제 플레이어 프레프였죠. 플레이어 프레프는 키 값의 추상화 인터페이스였습니다. 그러니까 플레이어의 기본 설정을 이제 저장을 하는 거죠. 뭐 다른 디바이스로 간다고 해서 이것이 로컬에 저장되기 때문에 따라가진 않습니다. 다른 게임 서버나 다른 플레이어에게도 이제 연결될 수가 없죠. 이제 플레이어의 기본 설정만 저장을 하는 거고 그 용도로만 사용되는데 제가 플레이어 프레프를 언급한 이유는 클라우드 저장, 이제 클라우드 세이브가 등장을 하면서 클라우드에 저장될 수 있는 진화가 이루어졌기 때문입니다. 그래서 이제 플레이어를 따라갈 수 있는 그리고 다른 디바이스에서 연결되고 인증될 수 있는 가능성이 열렸습니다. 그리고 키 밸류 인터페이스가 더 강화가 되면서 이런 인민값 자체가 이제 제이슨 문서가 될 수가 있습니다. 훨씬 더 많은 데이터를 저장을 할 수가 있고요. 그리고 데이터를 U-의 데이터 익스플로러에서 탐색을 할 수가 있고요. 그리고 뭐 디버그하고 수정하는 것도 또 개발자단에서 하실 수가 있습니다. 최근에 클라우드 세이브에서는 또 다른 기능도 추가를 하였는데요. 바로 서비스 계정으로 인증하는 것입니다. 그래서 어떤 플레이어와 이 클라우드 서브 데이터가 연결돼야 한다라는 또 단점도 있습니다. 플레이어 특정적인 데이터를 뭐 캐릭터 데이터나 뭐 이런 것들을 게임 서버 한에서 한다는 것은 한계가 있을 수밖에 없습니다. 그래서 플레이어가 직접 그 서비스에 접근을 해서 뭐 바꾸는 것 이외에는 저장 데이터를 관리할 수 있는 방법이 많이 없습니다. 그래서 게임 서버가 해당 데이터에 대한 완전한 권한을 가질 수 있고 그리고 이 데이터에 대해서 완전히 권한을 가지면서 세계를 시뮬레이션하는 것이나 아니면은 플레이어나 지속성에 대해서 큰 힘을 가질 수 있다는 것은 큰 장점입니다. 근데 이것에 주의할 점도 있습니다. 처음부터 액세스 컨트롤 측면이 굉장히 중요합니다. 게임 서버에 리드 라이트가 게임 서버만 가능하다고 해도 이제 이론적으로 플레이어가 자신의 데이터를 리드 라이트 하는 것을 완전히 막기는 어렵거든요. 그래서 이것에 관련된 작업을 저희가 또 진행 중에 있습니다. 또 언급하고 싶은 것은 리모트 컨피그입니다. 잘못 사용되는 경우가 굉장히 많은데요. 이제 이것은 과거의 프리모드 스토리지였죠. 이제 프로젝트가 되었습니다. 런타임으로 게임의 데이터를 줘서 특정한 비헤이비어나 이제 설정을 조정을 하고 원격으로 개발자로서 이제 컨트롤할 수 있는, 제어할 수 있는 기능입니다. 지금 프로젝트에 묶여 있어서 이제 월드 스테이트를 저장하기에는 좋은 장소는 아닙니다.
데이터가 이제 전체 프로젝트에 대한 것이기 때문이죠. 그래서 세그멘테이션을 할 수는 있겠지만 이제 A/B 테스트나 아니면은 이제 롤아웃 캠페인이나 아니면은 뭐 다양한 이제 오디언스를 대상으로 하는 분석을 할 때 이제 적절한 선택입니다. 거의 대부분의 데이터는 스태틱하고 이제 리드 온리입니다. 그래서 업데이트를 할 만한 그런 데이터에는 이제 리모트 컨피그를 거의 사용하지 않는 것이 좋습니다. 특히 이제 게임 서버나 게임 클라이언트가 이제 라이트할 수 있는 그런 데이터가 아닙니다. 하지만 그래도 강력한 메커니즘으로 이제 원격으로 게임의 비헤이비어를 변경을 하고 또 다양한 값으로 실험해 볼 수 있는 그런 방법입니다. 또 다른 인기 있는 모델은 이제 클라우드 스토리지 블러브 비헤이비어입니다. 이제 아마존 S3나 구글 DCS 블러브 스토리지로 알고 계실 것 같은데요. 이제 파일과 같은 시멘틱의 이제 큰 이제 변화를 가져와서 이것을 이제 파일과 같은 시멘틱스를 사용을 해서 임의의 바이트 스트림을 작성을 하고 이제 파일은 객체가 되고 폴더는 버킷이 됩니다. 그리고 이제 여러분들이 원하시는 파일 형식을 만들 수가 있습니다. 텍스트도 될 수 있고 바이너리도 되고 S3 객체나 뭐 GCS 객체도 될 수가 있고 뭐 JS 문서도 이제 유효한 방식이죠. 바이너리는 이제 DOTS의 이제 온 디스크 레프레젠테이션을 시작하기에 좋은 출발점입니다. 그리고 아니면은 여러분만의 게임 스테이트 저장 형식을 만들어서 필요로 하는 성능과 컴팩트한 기능들을 갖추도록 조정할 수도 있습니다. 이 접근법의 단점은 업로드와 다운로드가 오토믹 단으로 진행되는 것으로 최적화되어 있습니다. 그러니까 전체 오브젝트를 업로드하거나 다운로드를 해야 되고 완전히 대체해야 됩니다. 그러니까 일부 부분적인 리드라이트는 되지 않습니다. 그리고 이제 레이턴시도 상당히 높죠. 그래서 데이터베이스를 대체를 할 수는 없고요. 이제 파일 시스템으로서 좀 이제 휘발성 있거나 일시적인 그런 메모리에 대해서 이제 데이터에 대해서 쓸 수 있는 접근법입니다. 그런 데이터에 대해서 좀 더 영속성을 누릴 수가 있는 거죠. 그래서 여러 종류의 스테이트를 많은 이제 파일로 분할을 하고 필요한 종류의 세그멘테이션을 해서 인덱싱을 하실 수가 있습니다. 다음은 굉장히 광범위한 분산 데이터베이스입니다. 이 분산 데이터베이스 분산인 것은 네트워크를 통해서 접속을 할 수 있기 때문에 액세스를 할 수 있기 때문에 그런 정의가 나옵니다. 전통적으로는 이제 관계형 데이터베이스의 세계였죠. 네, 그 관계형 데이터베이스가 여전히 있지만 그래도 인기가 많이 없어졌습니다. 완전히 그 데이터베이스 기술의 르네상스가 있었기 때문입니다. 예를 들어 MMO 같은 경우에는 과거에는 관계형 데이터베이스를 굉장히 많이 썼습니다. 복잡한 뭐 트랜잭션이나 뭐 테이블들 복잡한 거 많이 썼는데요. 여전히 유용합니다. 게임의 미케닉스 그리고 디자인에 대해서 관계형 방식을 추론을 할 수가 있고 또 엄격한 스키마를 정의를 하고 이것의 진화를 또 대응을 할 수가 있다면 관계형 데이터베이스를 쓰는 것도 나쁜 선택은 아닙니다. 뭐 주요한 클라우드에서도 사용 가능하고요. 그런데 더 많은 분들께서 비관계형 분산형 데이터베이스 혹은 NoSQL 관련 제품으로 눈을 돌리고 있습니다. 정의 내리기가 쉽지가 않은데요. 이제 관계가 없다라는 것, 그 뭔가의 결여된 상태로 정의가 내려져 있기 때문이죠. 다큐멘트 스토어나 아니면 키 밸류 스토어 같은 것들이 저희가 가장 많이 보는 유형입니다. 키 밸류 스토어는 종종 캐시로 사용되기 때문에 이제 기본 프라이머리 스토어가 아니라 레이턴시가 짧은 세컨더리 스토어이고 그리고 더 많은 내구성을 가지고 있는 관계형 데이터베이스와 함께 결합되어서 사용이 됩니다. 하지만 다큐멘트 스토어에 굉장히 많은 관심이 있습니다. 구조화된 문서, JSON 같은 것을 추론을 하고 거기에다가 전체 문서의 키 리트리버를 수행할 수가 있습니다. 몽고, 파이어스토어, 파이어베이스, 다이나모 같은 것들이 가장 많이 언급되는 대안들입니다. 이런 분산 데이터베이스의 이점은 뭐 어디에서든 액세스할 수 있다는 거죠. 네트워크든 뭐 인터넷에 연결되어 있으면 언제든지 해당 데이터에 액세스할 수가 있습니다. 그리고 또 네트워크에 있기 때문에 드라이버를 다른 프로그래밍 언어로 굉장히 쉽게 이식할 수가 있습니다.
그래서 상호 운영성이 뛰어나서 다른 런타임에서도 데이터에 쉽게 액세스를 할 수가 있습니다. 게임 서버 외부에서 저장된다는 사실이 그 내구성을 굉장히 높여지고 있고요. 그리고 전체적으로 내구성이 굉장히 높습니다. 일반적으로 단일한 서버 이상으로 선형적으로 용량이 확장되기 때문에 굉장히 저장할 데이터가 많다면 당연히 분산형 데이터베이스를 선택을 해야 되고요. 그리고 높은 컨커런시 동시성을 가지고 있습니다. 그래서 많은 클라이언트가 연결되거나 뭐 통신이 많이 이루어져야 되면은 당연히 이런 고동시성 덕분에 더 잘 확장을 할 수가 있죠. 단점도 있습니다. 네트워크에 있기 때문에 네트워크 대역폭 그리고 레이턴시 대응을 해야 된다는 거고요. 또 다른 어려움은 용량을 미리 캐파시티를 미리 계획을 잡고 운영을 하는 겁니다. 이 데이터베이스 클러스터를 얼마나 크게 만들고 누가 유지보수하고 어렵죠. 특히 이런 대규모의 분산형 데이터베이스를 써보신 적이 유지해 보신 적이 없으시다면 굉장히 힘들 수 있습니다. 그래서 좀 이런 대규모의 데이터베이스를 실행하는 데 함정이 있는데요. 그래도 이런 관리형 데이터베이스가 또 나와 있습니다. 그래서 클라우드에서도 있고 데이터베이스 공급 프로바이더들에게도 있기 때문에 이런 운영상의 복잡성을 벗어날 수가 있습니다. 몽고DB에서 나온 아틀라스 포 몽고나 아니면 구글 파이어스토어나 아니면 다이너모DB 등이 있는데요. 특히 관리형 다큐먼트 스토어로 가장 좋은 것으로 손꼽힙니다. 어느 클라우드에 디플로이 하느냐에 따라서 좀 더 나은 선택을 중간에서 옵션을 선택하실 수 있을 텐데요. 그래도 아틀라스 같은 경우에는 특정 클라우드에 종속되어 있지 않고 모든 클라우드에 디플로이 될 수 있기 때문에 더 유연하다고 하겠습니다. 게임 서버 자체로 한번 주제를 옮겨와 보겠습니다. 게임 서버는 일반적으로 고정된 틱 속도로 실행이 됩니다. 보통은 30Hz, 60Hz이고 더 경쟁적인 슈팅 게임이면 더 높죠. 모든 시뮬레이션은 고정된 비율로 이루어져야 되고 그리고 시간 버젯도 딱 정해져 있습니다. 게임 클라이언트에서 프레임 렌더링 할 때 버젯이 딱 정해져 있듯이 게임 서버도 마찬가지입니다. 근데 새로운 가변의 레이턴시가 있는 컴포넌트가 추가되었기 때문에 시뮬레이션 루프의 레이턴시도 추가적으로 고려해야 될만 합니다. 첫 번째 레이턴시는 네트워크입니다. 게임 서버 자체가 데이터베이스와 멀리 떨어져 있죠. 그래서 예를 들면은 100ms가 추가되고 그 플레이어가 이미 게임 서버에서 100ms 정도 떨어져 있으니까 게임 서버에 대한 운영, 데이터를 보내고 데이터베이스로 다시 갔다가 게임 서버로 와서 플레이어에게 오는 것이 훨씬 더 큰 지연이 발생할 수밖에 없습니다. 그래서 게임 서버와 DB 간의 레이턴시를 최대한 줄이려고 하는 것이고요. 마찬가지 이유로 플레이어와 서버 간의 레이턴시도 줄이기 위해서 노력을 합니다. 특히 데이터베이스 네트워크 레이턴시에 대해서는 훨씬 더 엄격한 허용 오차를 적용을 합니다. 대부분 밀리초 미만으로 줄어드는 경우들도 발생을 합니다. 똑같은 리전이나 데이터 센터나 아니면 렉이나 똑같은 머신 안에 들어가 있는 경우들도 있죠. 하지만 이렇게 똑같이 위치를 하고 있다고 하더라도 트랜잭션 레이턴시가 발생을 합니다. 데이터베이스에 특히 로드가 많은 경우, 부하가 많은 경우에는 트랜잭션이 바로 이루어지지 않습니다. 좀 시간이 걸리죠. 그리고 데이터베이스가 또 내구성을 보장을 해야 되고 그리고 굉장히 정확한 트랜잭션이 해야 되기 때문에 트랜잭션 자체에 레이턴시가 있습니다. 그래서 예를 들어서 플레이어가 업데이트 월드 함수를 홈출을 하면 게임 서버는 트랜잭션을 데이터베이스 쪽으로 보내고 다시 OK를 오기 전까지 기다려야 되는 겁니다. 멀티플레이어 게임 네트워크에 익숙하시다면은 이런 레이턴시를 보상하기 위한 전략 전혀 낯설지 않으실 텐데요. 그래서 긍정적으로 플레이어에게 일단 답을 주는 겁니다. 데이터베이스에서 답이 오지 않아도 낙관적으로 그냥 플레이어에게 다시 대답을 리턴을 해주는 경우들 많습니다. 굉장히 인기 있는 방식이죠. 그리고 또 구조적인 스레드에 모든 데이터베이스 작업을 배치를 합니다. 그래서 응답을 차단을 하거나 아니면은 시뮬레이션에 미치는 영향을 차단하지 않고 데이터베이스를 유지하는 변경 사항을 적용할 수가 계속해서 누적을 시킬 수가 있습니다.
그래서 이제 백그라운드에서는 이런 누적이 계속 이루어지면서 나중에는 이제 데이터베이스에 그것이 반영이 돼서 커밋이 되는데 중간에 계속 확인하지 않고 그냥 일단 게임은 쭉 진행되는 겁니다. 그래서 그 전체 시뮬레이션이 기다리고 있고 또 상태가 데이터베이스에서만 확인이 가능하다라고 하면 이런 레이턴시를 없애는 것이 굉장히 어렵습니다. 그래서 두 번째 접근 방식으로 이어지게 되는데요. 다양한 기관의 데이터베이스에 대한 작업이 있고 또 서로 겹칠 수 있기 때문에 컨커런시 피처가 강화되어 있는 데이터베이스 접근법이 또 유효할 수가 있습니다. 이것은 또 추론하기가 더 어려운 부분이 있는데요. 이제 보류 중인 작업이 있고 그게 언제든지 다시 결과값이 돌아올 수가 있고 특 속도 안에서 움직여야 되고 하기 때문에 이것이 좀 하기가 수월치 않은 그런 상황들도 많습니다. 자, 마지막으로 동기식 접근 방식이 있습니다. 데이터베이스 운영이 지금 단일 네트워크 틱 안에 있는 시간 버짓을 넘어가는 경우인데요. 이렇게 분명히 짧게 만들 수 있다면은 굉장히 예측성이 높은 그런 데이터베이스가 필요합니다. 전혀 네트워크 대기 시간이 없는 그런 데이터베이스가 필요한데요. 이거를 하려면 또 인베디드 데이터베이스라는 옵션으로 연결이 되는 겁니다. 그래서 데이터베이스가 게임 서버와 함께 존재를 하는 것입니다. 게임 서버 엔진이나 게임 서버 프로세스에 연결하는 라이브러리에 가깝습니다. 그리고 데이터베이스와 하는 트랜잭션은 상호작용은 함수 호출밖에 없습니다. 실제 데이터는 디스크에 저장되거나 메모리에 보관되고요. 네트워크 액세스는 비용도 없고 그리고 그 이외에 동시성이 높은 데이터베이스에 따르는 여러 가지 트레이드오프 없이 사용을 하실 수가 있습니다. 여기에서 굉장히 오랫동안 사용되어 온 것이 SQLite이죠. 그리고 모바일 앱 부분에서 이제 오랫동안 인기 있는 패턴이기도 합니다. 그래서 여러분들께서 코어 데이터를 사용하셨거나 아니면은 엔드로이드의 코어 데이터에 맞먹는 비슷한 것을 사용하셨거나 하면은 다 익숙하실 것 같습니다. 인베디드 로컬 데이터베이스를 사용하는 것이 굉장히 인기 있는 개발 모델입니다. 이 모델이 또 인기 있는 또 다른 이유는요. 굉장히 매끄럽게 온오프라인 전원이 된다는 겁니다. 오프라인일 때는 여전히 이제 데이터베이스 시멘틱이 로컬 데이터에 존재를 하고 있기 때문에 전원이 매끄럽습니다. 실제로 게임 서버에는 이제 오프라인이 실제로 적용되지는 않지만 그래도 게임 서버 그 자체에 동일한 디자인 패턴을 적용할 수가 있습니다. 이제 인베디드 데이터베이스가 내장이 되어 있으면 특정한 성능 특정을 보장할 수가 있습니다. 그리고 게임 클라이언트 단에서는 전체적으로 이제 지연이 단축이 되고 그리고 예측 가능성이 높아지는 장점을 누릴 수가 있습니다. 장점은 레이턴시 줄어든다는 건데요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 함수 호출만 하기 때문에 네트워크 콜 하는 것보다 호출하는 것보다 훨씬 더 빠르죠. 그리고 대역 폭도도 높습니다. 디스크나 아니면 메모리와 인터랙션을 하기 때문에 굉장히 높은 IOPS가 달성이 됩니다. 거의 SSD 속도에 맞먹습니다. 그렇게 되면은 얼마나 데이터를 가져올 수 있는지 단일 틱이나 이제 일련의 틱 내에서 이제 가져올 수 있는 데이터에서 많은 가능성이 열리게 됩니다. 컴퓨팅은 게임 서버와 이제 공유가 되죠. 그러니까 추가적인 데이터베이스 그 자체에 대한 비용은 없습니다. 그리고 유휴 비용도 없죠. 지금 필요 없고 게임 서버에 연결되지 않은 데이터에 대해서는 스토리지만 비용이 들지 컴퓨팅이나 램과 관련된 비용이 이제 추가되지는 않습니다. 그 이외에도 많은 편의 기능이 있습니다. 디버깅이 훨씬 더 쉽습니다. 데이터베이스가 그냥 디스크 위에 있는 파일이기 때문에 파일 시멘틱스를 그냥 단순하게 단일 파일로 처리를 할 수가 있습니다. 그리고 굉장히 높은 복잡한 스냅샷이나 아니면은 그 복원 절차, 특히 이제 분산 데이터베이스가 샤딩이 되어서 여러 노드로 분산이 되어 있는 것과 비교를 하면은 훨씬 더 쉽게 다운로드하고 검사하고 패치하고 다시 업로드를 할 수가 있습니다. 그리고 보안 및 인증 부분에서도 함수 호출 통해서만 액세스를 하기 때문에 신경 쓸 필요가 거의 없습니다. 물론 단점들도 있죠. 크기가 제한적이다라는 겁니다. 로컬 디스크가 허용하는 것만큼만 데이터를 저장할 수 있기 때문에 이 데이터베이스에 저장할 수 있는 총량이 상한선이 정해져 있습니다. 그리고 데이터는 호스트만큼만 내구성을 가지고 있습니다. 그러니까 그렇기 때문에 장기적인 저장, 장기적인
이제 듀러빌리티를 위한 솔루션을 또 따르게 찾아야 됩니다. 그리고 이 데이터에 엑셀을 하려면 데이터베이스 엔진 라이브러리가 연결되어야만 합니다. 그래서 좀 유연성이 떨어지죠. 게임 서버가 아니면, 그러니까 이 코드가 작성되어서 굉장히 밀접하게 커플되어 있지 않은 서버라면 접근하기가 어려운 유연성 떨어지는 부분이 있습니다. 그리고 로컬 프로세스에 의해서만 액세스될 수 있기 때문에 수백 수천 개의 클라이언트가 동시에 접속하는 것은 불가능합니다. 그리고 이 데이터베이스의 애널리틱스를 보기 위해서는 각각의 데이터베이스를 하나하나 열어서 쿼리를 이제 돌려야 된다라는 그런 어려움도 있습니다. 네, 저희가 또 이 분야에 투자하고 있다고 기쁜 마음으로 더 말씀을 드립니다. 유니티 로밍 데이터베이스, 아직 최종 명칭은 정해져 있지 않는데요. 이것을 이제 게임 서버를 따라가는 로밍 임베디드 데이터베이스 관해서 저희가 투자를 하고 또 연구를 하고 있습니다. 이제 게임 서버 할당이 시작이 될 때 사용될 수 있도록 하는 것이죠. 굉장히 대규모 시스템에 함정 없이, 단점 없이 트랜잭션과 풍부한 SDK가 있는 데이터베이스의 기능을 제공하고요. 그리고 비용 효과적입니다. 추가적인 비용은 그냥 저장하고 데이터베이스를 내외부로 전송하는 것에 관련된 비용밖에 없습니다. 그리고 새로운 가능성들도 열어줍니다. 데이터베이스 파일을 복제를 하고 분기를 함으로써 새로운 세계 상태의 월드 스테이트를 만들어서 새로운 인스턴스를 만들어서 완전히 또 새로운 게임 플레이 아이디어를 얻을 수가 있습니다. 스냅샷은 이런 것의 핵심 구성 요소가 됩니다. 그래서 게임 플레이에 필요하거나 아니면은 개발자로서 고객 지원을 하시길 원한다라고 했을 때는 이 단일한 버전의 일관된 버전의 월드 스테이트를 스냅샷하고 그것으로 롤백하는 기능까지도 제공을 합니다. 이제 인베디드 데이터베이스의 문제를 완화할 수 있는 많은 기회가 있습니다. 이 데이터를 생성한 프로세스에서만 데이터를 가지고 있을 수 있다라는 제약이 있었는데요. 다른 컨텍스트에서도 상호 운용을 가능하게 만드는 기회를 열어주고 있습니다. 그리고 클라우드 서비스에 가입하지 않고도 할 수 있다라는 점에서도 시작하는데 전혀 비용이 들지 않는다라는 개발자들의 큰 장점이 있습니다. 나중에 얼리 액세스 시작될 때 좀 관심 기울여 주시기 바랍니다. 여러 종류의 월드 스테이트를 살펴보았고요. 그리고 해당 스테이트에 대한 권한을 관리하기 위한 모델을 정의를 했습니다. 제이슨을 통해서 가장 좋은 직렬화 전략을 살펴볼 수가 있었고요. 그리고 나츠가 또 다른 빌트인 월드 직렬화의 또 다른 옵션이 될 수가 있습니다. 이외에 다양한 저장 서비스를 살펴보았고요. 스토리지 서비스를 살펴보았고, 그리고 일반적으로 데이터베이스와 스토리지 제품에 유니티가 또 많이 투자를 하고 있기 때문에 더 많은 내용 앞으로 공유를 드리고 이런 시뮬레이션 루프에 더 레이턴시가 긴 서비스를 점점 더 통합을 해서 영향을 늘려나가도록 하겠습니다. 만약에 퍼세센트 월드 게임이나 프로젝트 하고 계신다면은 지금 보시는 이메일로 궁금한 점 또 물어봐 주시기 바랍니다. 감사합니다.